قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا للمولى زال الآن وافى الهنا والدار أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمولى زال الآن وافى الهنا والدار أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمولى زال الآن وافى الهنا والدار أنجز وعداه والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمولى زال الآن وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفسي باللقاء يا عين قال لأعينا يا نفسي باللقاء يا عين قال لأعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا تلانا هذا جمال المصطفى أنواره لا تلانا بشرى لنا للمولى زال العلا وافى الهنا والزهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمولى زال العلا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفسي باللقاء يا عين قال لأعينا يا نفسي باللقاء يا عين قال لأعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا تلانا هذا جمال المصطفى أنواره
لا تلنا بشرى لنا إلا المولى زال العلا وفرحنا الدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا إلا المولى زال العلا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى من انتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر عبده بتعداد ولا يمل تكرره بكسر الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب العم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجري وتعالى لاحظته العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قوائده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر.
اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأسري بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أضفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ألفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم يا ربي فانفعنا ببركتهم وحدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم وحدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى جيرة العالم يا ويل الجود والكرم من أنا كيفما
ما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كونام ربي cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kamilah pendosa yang berharap cinta wasilah yang mulia darimu Syekhana man ana lawlakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana lawlakum kaifama hubbukum kaifama kami yang suci padamu Rabbi tak akan tergantikan kekal abadi karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia darimu Syekhana man ana lawlakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana lawlakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum wakallah ya Rabbi harapan kami ini agar sang-Mu Rabbi meridai kami panjangkan usia sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba man ana lawlakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana lawlakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق
والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلمة يهط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائه التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في هديك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت
اختارت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في مخاوف الآمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. الله عليه. حتى مر شهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصبيح. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة وجوهرة الموسونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز، وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة مؤلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى أمال الدهور بعد تنقله في البطون والدهور، فأظهر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في الألام الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. راحت الأطيار تسدو في ليالي المولد، وبريق النور يبدو بمآني أحمدي. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد، وبريق النور يبدو من مآني أحمدي، وبريق النور يبدو من مآني أحمدي، وبريق النور يبدو من مآني أحمدي.
Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. وبريك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة عاد المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاك كل نور، وآفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة. من خواص الأمة أن يحضر عيد ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسية، ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق القوم ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، وأهل الكون أوصل يا رسول الله، سرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك.
مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا بإمامه يا سبيل مرحبا كيدي نصعد ونشد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا لنور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 ربي بلغنا بجاه مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسين مرحبا مرحبا صليت الله شرف رسلي محمد وسلام مستمر بالله صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك على آله بسم الله الرحمن الرحيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من زر الأوصاف محمد ذي عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيئه فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تعتر خلطشاه من الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف والفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم مددك في عبادك وساقك وارشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف الشغلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي إطار اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأزره وولاه وظاهره، وأما ببركته وأشرف جهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم مراد الدين القوي في جميع أقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل والحق في جميع نواحي وأقطار، وآيتهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لنسام الأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 9 أحاديث إلى أنه قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد بن منيع حدثنا عباد بن عوام أنا حجاج وهو ابن أرطاح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال كان في ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وبه إليه قال حدثنا كتيبة بن سعيد
عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن مغيرة عن عبد الله بن حارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا أن نأتي بهذه المجلس المبارك كما نوى آباؤنا وأجدادنا الصالحون، وكما نوى الإمام الحي أبو بكر بن عبد الله على طهس على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang di depan biar bisa maju lagi, biar kada terlalu bubuhan penapak, minta tolong Bang diberesakan biar nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhakkur wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala was sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wad dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi al-karim wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yustajabu laha, amma ba'du. Hadratul mukarramun al-muhtaramun yang sama-sama kami muliakan, segenap para habaib yang berhadir di tempat kami, dan juga kepada Syarifah yang alhamdulillah mereka melayani kami dalam rangka memfasilitasi wadah dakwahnya datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami berkesempatan untuk hadir duduk bersama mereka. Semoga dengan perkumpulan ini menambahkan cinta kita kepada datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta ini kita bawa ke akhirat dengan syafaat Nabi Muhammad sebagai balasannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita muliakan para ustadz-ustadz, para guru-guru yang berhadir, yang ulun ampun maaf tidak bisa menyediakan tempat khusus untuk buhan pian seberataan karena melihat tempat kita yang seadanya. Semoga kehadiran pian di tempat ini menambahkan kemuliaan majlis ini dan kemuliaan kami sebagai penuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin wal hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhadir di tempat kami maupun yang sedang menonton live streaming ini. Semoga kita seberataan kebagian barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita, yang mana telah memberikan hidayah kepada kita, yang mana Allah telah memberikan seluruh anugerahnya kepada kita sehingga kita terpilih oleh Allah menjadi salah satu bagian dari penuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan tekad itulah, dengan tujuan itulah kita bisa berkumpul di sini sama-sama menyimak apapun yang dibacakan oleh ulama, yang diajarkan oleh ulama, sehingga hal tersebut bisa
menancap di dada kita, bisa masuk ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran tersebut, sehingga badan tersebut selalu tergerakkan dengan apa yang dianjurkan dan diharapkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sebagaimana yang kita telah rasakan dan nikmati bersama, bahwa kita sebulan penuhnya kita menghadiri acara-acara maulid, peringatan demi peringatan maulid, yang hal tersebut tidak akan bisa kembali. Bahwa apa yang telah kita lewati dari keseharian kita, walaupun harinya sama, oh Habib sekarang malah hari Senin, masih ada minggu depan hari Senin juga. Oh sekarang Rabiul Awal, masih ada tahun depan Rabiul Awal juga. Hari Senin dan Rabiul Awal, masa yang kita lalui merupakan hal yang berbeda dengan masa yang akan datang. Sehingga apa yang kita lalui merupakan masa lalu yang dimana hal tersebut ada di kekuasaan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan dari kebaikan maupun keburukan kita di hari-hari sebelumnya, itu merupakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak bisa merubah apapun dari masa lalu yang kita lakukan. Sehingga sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak pernah meminta melihat apa yang kita kerjakan di masa lalu, khususnya ketika kita melakukan keburukan. Karena hal tersebut ada di tangan Allah, dan berubah hal tersebut ketika kita niat untuk hijrah kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari maksiat ataupun keburukan yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Maka dari itu cobalah kita lihat dari rahmatnya Allah kepada kita, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, barang siapa yang dia tidak menelan hidayah, tidak diberikan keimanan oleh Allah sehingga dia besar di dalam sosok ataupun dalam keadaan yang tidak beriman, non muslim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya sehingga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa paksaan, tanpa apapun itu keluar dari dirinya, apa konsekuensi yang dia dapatkan? Apa kemuliaan yang dia dapatkan? Kayaumin waladathu ummuh, seperti hari dilahirkan dari rahim ibunya. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya itu keluarnya suci, jernih. Sebagaimana hal itulah masa lalu yang kita kerjakan ketika kita bertaubat, ketika kita meminta kepada Allah bahwa ini ulun sekarang Habib, ulun sekarang menuntut ilmu agama, ulun sekarang ingin berjalan di jalannya Allah, karena ulun ketahui tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan yang didapatkan kecuali melewati pintu agama. Maka dari itu Habib, ulun siap, ulun ready untuk selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu pula lah apa yang diucapkan oleh Rasulullah yang bertujuan dan berhubungan bagaimana pentingnya dan kemuliaan mereka yang menuntut ilmu agama. Apa kata Rasulullah? Hatta al-huta fil bahr, walaupun al-hitan, berapa banyak itu ciptaan Allah yang ada di lautan sana? Berapa banyak? Adakah di antara kita yang bisa menyebutkannya ataupun menjumlahkannya? Seluruh kehidupan yang ada di laut? Jawabannya tidak ada. Karena kehidupan ini berbentuk apa yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Bahkan kalau seandainya kita dipelajari oleh mereka ahli sains, bahwasanya porsi oksigen yang didapatkan di dunia ini, di bumi ini, kalau tidak salah sekitar 50%-nya terdapat dari plankton, yang dimana plankton kada bisa dilihat, cuman itu kehidupan, itu hidup. Apa yang mereka kerjakan? Apakah Allah ciptakan hal tersebut yang berbau sia-sia? Tidak. Apakah hal tersebut hanya berbau dunia saja? Jawabannya tidak.
Apa kata Rasulullah? Mereka semuanya itu mendoakan, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat mereka yang menuntut ilmu. Subhanallah. Karena mereka ciptaan Allah. Karena mereka Allah yang menciptakan. Karena mereka seluruh dari alam ini Allah, ciptaan Allah semuanya. Dan Allah jadikan kemuliaan ilmu di atas dari segala-galanya. Kata Rasulullah, innama bu'itsu mu'allima. Aku diutus oleh Allah sebagai apa? Sebagai pengajar, sebagai penyampai dari ilmu yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah mengangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu, ulul ilm, memiliki ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Rasulullah. Darajat, yang dimana dikatakan darajat ini bukan satu ataupun dua derajat, melainkan derajat dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas 700 derajat yang Allah berikan kepada mereka yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan bahwasanya satu derajat ke derajat lainnya itu harus menempuhi perjalanan 500 tahun. Jadi kalau seandainya antar derajat ke derajat lainnya 500 tahun, kira-kira berapa ratus tahun didapatkan untuk menyampaikan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka dari itu, apapun yang dikerjakan di dunia, urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka dari itu bagaimana kemuliaan yang kita dapatkan pada malam hari ini, bagaimana yang kita dapatkan kemuliaannya pada setiap jenjang ketika kita belajar ilmu agama. Tidak ada kata putus di dalam menuntut ilmu. Mungkin Allah menakdirkan kepada seorang hambanya tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada sekarang Guru Ahmad yang alhamdulillah beliau besar di pondok pesantren. Ada Ustadz Fadullah, Ustadz Mustafa yang besarnya di pondok pesantren. Setiap harinya menelaah pelajaran, setiap harinya belajar. Kalau seandainya hal tersebut hanya didapatkan mereka yang di pondok, berarti Allah tidak adil. Berarti kita menjadi seseorang yang cemburu kepada mereka. Maka dari itu persyaratan untuk menuntut ilmu tidaklah harus di pondok. Dan siapapun bisa mendapatkan ilmu tersebut, tidak memandang orang tersebut kecil, tua, besar, dan seterusnya. Makanya Rasulullah mengatakan menuntut ilmu jangkanya dari kapan? Dari ketika lahir. Sampai kapan? Sampai ke lahat. Nah, kalau seandainya kita sudah sampai ke jenjang itu, berarti sudah expired ataupun sampai masa batasan kita belajar ilmu. Kenapa ya hadirin? Apa tujuannya para ulama kita ataupun Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya selalu menganjurkan hal ini? Karena hal inilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Tidak ada sebuah perkara yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali melewati ilmu. Dengan ibadah yang kita lakukan, bagaimana caranya, syaratnya bagaimana, harus belajar ilmu, harus tahu dulu bagaimana caranya. Sehingga ilmu tersebut menjadi peran penting terhadap kehidupan kita. Maka dari itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sayyidina Anas bin Malik, orang yang menuntut ilmu itu bahkan tintanya yang dituliskannya itu lebih besar derajatnya, kemuliaannya daripada darah dari seorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Seorang menuntut ilmu, dia berjalan di jalan untuk mencari ilmu, kecuali orang tersebut dicatat oleh Allah sebagaimana orang tersebut berjalan fi sabilillah, seakan-akan berperang. Ketika mereka meninggal, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi mereka sebagaimana orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya Allah, mulia Pak. Ya Allah, alhamdulillah nikmat yang seperti ini tidak jarang didapatkan. Jarang kita menemuinya. Bagi mereka yang apa? Yang benar-benar memikirkan, yang benar-benar menanggapi secara serius hal tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibin ilmi ridan bima yasna. Ya Allah, para malaikat itu membentangkan sayapnya. Malaikat makhluk mulia membentangkan sayapnya sebesar-besarnya untuk apa? Untuk menjadi penaungan, untuk menjadi naungan bagi seseorang yang mencari ilmu lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, berjalan yang dimana jalan tersebut tujuannya untuk menuntut ilmu, maka apa kata Rasulullah? Orang tersebut akan dipermudah oleh Allah. Bahkan setiap langkahnya untuk menuntut ilmu menjadi sebab dia dipermudah untuk menjalani di dalam akhirat nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya jalan kita. Maka dari itu apa yang diharapkan oleh ulun pada malam hari ini, bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Alhamdulillah kita di Sampit ini banyak majelis-majelis, banyak orang yang menyebarkan ilmu. Maka dari itu harapannya ketika kita datang duduk kebetulan pada malam hari ini di wadah kami, coba dengarkan, simak baik-baik, jadikan ini merupakan sebuah momen besar kita untuk menggapai akhirat kita. Ar-raghbatu fil akhirah, sebuah kemauan, keinginan dan harapan besar untuk apa yang kita dapatkan dari urusan akhirat kita. Maka dari itu alhamdulillah, apalagi pada malam hari ini yang kita sampaikan ini hal yang sangat terkait kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersama-sama kita bacakan penerusan ataupun lanjutan dari bab Syama'il Muhammadiyah ataupun kitab Syama'il Muhammadiyah yang alhamdulillah pada hari ini kita sampai ke bab yang ke-35. Ke-35 bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bagaimana tertawanya Rasulullah. Subhanallah, masalah tertawa saja dibabkan oleh para ulama. Sayyidina Imam Ahmad Siddiq Al-Ghumari, beliau memiliki kitab khusus yang menerangkan bagaimana tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersenyumnya. Apakah Rasulullah pernah tertawa? Apa perbedaan tertawa dengan tersenyum? Apa perbedaan tertawa dengan tersenyum? Apa perbedaan? Hayo. Kalau tertawa berbunyi, kalau tersenyum begini ya ajarnya. Apakah syarat dari tersenyum ini harus terlihat giginya apa kada? Enggak. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa tertawa ini tidak harus terlihat giginya, apa tersenyum? Tertawa harus terdengar suaranya. Kalau tersenyum dengan terlihat giginya apa namanya? Semeringis. Tekurihing. Kita sebutkan ajalah tersenyum. Kita sebutkan ajalah tersenyum. Tayyib. Di sini ada 9 hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tertawa dengan mengeluarkan suara. Kalau ketika mengeluarkan suara namanya al-qahqahah. Qahqahah tadi membuat sholat ini batal. Kalau tersenyum, itulah yang sering dilakoni ataupun dikerjakan menjadi sifat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dikatakan di sini haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abbad bin Awam anba'ana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana fi saqai Rasulillah hushumah. Kana, adapun saknya Rasulullah, yaitu sak ini bawahnya kaki, apa di setelah kaki
tumit. Tumitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terlihat bahwasanya terlihat tumitnya tidak tebal, tidak bengkak, tidaklah bengkak. Tayyib. Wa kana la yadhaku illa tabassuman. Fa kuntu idza nazartu ilaihi qultu akhal al-'ain wa laysa bi akhal. Di sini diriwayatkan kenapa sih Sayyidina Jabir bin Samurah beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tumit yang tidak bengkak, tidak besar. Ini menandakan para hadirin wal hadirat bahwasanya Nabi Muhammad memiliki kebugaran yang sangat sempurna. Kapasitas kesehatan yang beliau miliki itu merupakan kesehatan yang sempurna. Mengapa? Terlihat, apalagi ketika adanya ilmu kedokteran ataupun orang yang sakit biasanya tumitnya itu bengkak. Tumit, tahu tumit lah? Apa tumit? Engge. Nah, biasa coba lihat beberapa dari orang-orang mungkin yang ketika mengidap penyakit tertentu pasti bengkak. Maka dari itu terlihat bahwasanya Nabi Muhammad ini sampai menutup usianya dalam keadaan sehat bugar, ataupun ketika beliau sakit tidak sampai penyakit tersebut mengidap lama di tubuhnya. Ataupun apa namanya kalau penyakit bawaan ataupun penyakit yang sampai meninggal itu apa? Al-haram kalau bahasa Arabnya. Darah tinggi sampai meninggal, diabetes sampai meninggal. Nah, di sini diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah jaga badannya ketika beliau sakit. Nah, beliau sakit. Beliau sebagaimana manusia, beliau makan, kadang beliau sakit, beliau tidur, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sendiri di dalam lisannya. Tapi subhanallah, Allah jaga kebugaran dari para anbiya, dari nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh nabi. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kebugaran mereka. Mengapa? Karena tugas mereka satu, Pak. Apa? Menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Bagaimana tersampaikan dakwah kalau bajunya garing-garing? Sehingga Bu, ini mulai ada pemikiran, Habib, kan saya pernah dengar ceritanya Nabi siapa itu? Nabi siapa yang memiliki penyakit? Nabi Allah Ayub, fasabru Ayub. Tidak ada sebuah kabar yang sahih yang menerangkan bahwa Nabi Ayub garing sampai ditinggal istrinya, ditinggal umatnya, bahkan tidak ada. Itu adalah sebuah cerita Israiliyat. Apa cerita Israiliyat? Cerita di zaman bahari yang tidak kuat argumennya. Tidak ada dalil dalam hadis dan sunnah, dalam Al-Quran maupun sunnah. Makanya ketika kita membahas masalah Israiliyat, cukup dengan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh juga Israiliyat yang terpakai sampai zaman wahyu ini. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Israel ini penamaan dari Israiliyat, dari zaman bahari. Tidak ada argumen yang tetap yang mengatakan bahwa Nabi Allah malaikat Israel itu nama asli dari pencabut nyawa tersebut. Berbeda dengan malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril langsung dari Allah, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun tertuliskan. Tayyib. Di sini dikatakan la yadhaku illa tabassuman. Nabi Muhammad ini tidak pernah seumur hidupnya tertawa secara terbahak-bahak kecuali tersenyum. Nah, senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika berhubungan dengan urusan dunianya, beliau tersenyum tidak sampai terbuka sampai terlihat ad-durus an-nawajid, yaitu gigi taring. Tidak terlalu terbuka ketika berurusan dengan urusan dunianya. Tapi ketika urusan akhirat, beliau akan menampakkan dari saking senyumannya, kebahagiaannya akan tertampak yaitu taringnya. Berarti lebar, tawanya lebar. Dan diriwayatkan bagaimana apa yang diucapkan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah, ka'anna syamsa tajri ala wajhi.
Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wajahnya seakan-akan terpancar cahaya matahari. Wa idza ibtasama mala'a 'alal judur. Ketika beliau tertawa, seluruh tembok yang ada itu bahkan terlihat. Kenapa? Karena tampak penampakan dari cahaya yang keluar di antara lisannya ataupun di antara mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana keindahan yang bagi mereka yang melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu cahaya yang didapatkan oleh Rasulullah ini merupakan cahaya hakiki, cahaya yang terlihat. Cahaya bukan cahaya dengan makna dengan artian aja. Oh, cahaya tapi manusia biasa. Ujar beberapa orang. Ujar orang yang benar-benar kada memahami. Sehingga apa? Orang yang berdekatan dengan Rasulullah, orang yang mencintai oleh Rasulullah, mereka akan mengatakan, "Wah, Nabi Muhammad ajalah seperti manusia biasa aja." Pasti terdengar itu. Bagi mereka yang tidak memahami apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita mendapatkan hal tersebut sudah tidak usah didengarkan. Karena apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Hurairah merupakan sebuah perkara yang benar. Siapa sih yang melihat Rasulullah? Antum apa sahabat? Jelas sahabat. Makanya diriwayatkan apa? Abu Jahal ini tidak ingin melihat wajah Nabi. Ketika beliau terpaksa perpapasan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Ditutup matanya. Kenapa? Karena takut hidayah masuk dengan pandangan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, ketika kita membahas hal tersebut, hal yang berhubungan dengan Rasulullah, kita jadikan ini merupakan perkara yang sangat istimewa. Apalagi berhubungan dengan senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan sebuah kemuliaan dengan Rasulullah memandang kita lalu senyum kepada kita. Ya Allah. Fakuntu idza nazartu ilaihi. Ketika Sayyidina Jabir bin Samurah beliau mengatakan, ketika aku melihat memandang wajahnya Rasulullah, diriwayatkan di sini qultu au qulta akhalal ainain. Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memakai celak. Walaysa biakhal, tapi Nabi Muhammad tidak memakai celak. Maksudnya apa? Di sini diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad ketika beliau lahir, wulida makhtunan makhulan. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan disunat, dan di dalam keadaan terlihat di wajahnya ini terlihat beliau sudah memakai celak alami dari lahirnya. Itu khusus, itu namanya sifat nubuwah, sifatnya Nabi. Tapi Nabi Muhammad tetap menggunakan celak. Kenapa beliau menggunakan celak? Karena itu risalah, menyampaikan kepada umatnya yang lahirnya dalam keadaan bercelak untuk memakai celak, karena itu adalah sunnah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, beliau memiliki bulu mata yang panjang. Bulu matanya indah, sehingga terlihat kalau seandainya ada matahari, terlihat di bawahnya ini hitam. Sehingga dikatakan di sini terlihat wajah Nabi ini kayak pakai celak, tapi kadang pakai celak kayak gitu nah. Karena keindahan dari alisnya Rasulullah, dari bulu matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, di sini dikatakan juga ma raaitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Di hadis kedua dari Al-Harits ibn Jaza, beliau mengatakan, tidaklah pernah aku melihat orang yang sering tersenyum melebihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya apa? Rasulullah di mata manusia, ketika berhubungan dengan manusia, pasti beliau tersenyum, karena dengan senyumanmu akan membawakan kedamaian dan senangnya orang kepadamu. Coba pian datang, ada orang datang bertamu lawan pian merangut. Nah, Habib ki apa Habib pun sudah orangnya style ini perangutan. Belajarlah untuk tersenyum karena Rasulullah mau tersenyum. Dengar Mi? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dipelajari oleh kita di hadis sebelum ini, pertemuan bulan kemarin,
bahwa Rasulullah tawilul ahzan, laisa lahu raha, daimul fikrah, mutawasilul ahzan. Nabi Muhammad sedih terus. Laisa lahu raha, tidak memiliki waktu santai, selalu kepikiran. Seakan-akan coba kita bayangkan orang yang sedih terus, tidak pernah santai, tidak pernah woles, tidak pernah slow. Laisa lahu raha, tak punya waktu untuk bersantai. Apa kira-kira perumpamaannya di mindset kita? Pasti ngomong, orang ini perangutan, beb. Nah, ini seakan-akan tidak kufu, tidak sesuai, tidak sejajar dengan hadis kita yang sekarang. Nah, ini ada hubungan masing-masing. Ketika ini hubungannya dengan Allah, Rasulullah ketika duduk beribadah kepada Allah, beliau seakan-akan tidak memiliki waktu luang, waktu jenjang untuk bersantai. Dan beliau takut terhadap umatnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada beliau pengetahuan, kepada beliau seluruh yang berhubungan dengan umatnya. Berapa orang yang akan ada yang masuk ke dalam api neraka, berapa orang yang di mana dia kehidupannya menjadi kehidupan yang buruk. Semuanya diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati lisan Jibril alaihi salam. Disinilah porsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpuruk, sehingga apa yang kita dengar, sering kita dengar bahwasanya ketika beliau wafatnya, di akhir beliau nazaknya, di akhir beliau akhir hayat beliau, apa yang diucapkan oleh Rasulullah di hadapan malaikat Jibril, bagaimana nasib umatku kalau seandainya aku tinggalkan mereka? Umatnya siapa? Umatnya Ibu Hanpian tuh, Bang. Sehingga subhanallah, bagaimana kecintaan yang sangat mendalam dari Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Sampai Nabi Muhammad pun mengatakan dalam hadisnya, tidaklah ada satupun manusia dari umatnya Rasulullah yang tertusuk duri kecuali aku juga merasakan sakitnya. Tapi subhanallah, kepedulian Rasulullah kepada umatnya ini merupakan urusan hal akhiratnya. Hal akhirat yang dipikirkan oleh beliau. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini hanyalah semata dengan penuh tipuan, dengan penuh godaan, dengan penuh tipu daya dari syaitan. Tidak memikirkan itu. Rasulullah yang dipikirkan bagaimana Bu Hanpian ini ketika nanti di akhirat pian nyaman, yang dimana ketika sudah masuk pada surganya Allah tidak pernah merasakan bosan, tidak pernah garing, tidak pernah sumpek, yang dimana memiliki penyakit. Nanti di akhirat sampai dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada manusia yang tua di akhirat ini, tidak di surga. Tidak. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang diupayakan oleh Nabi, kita bisa berkumpul di sini sama-sama menyimak apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dihimbau oleh Rasulullah, apa yang diharapkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسماعيل السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد. Laits ibn Sa'ad siapa? Beliau seorang imam besar yang bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan Laits ibn Sa'ad afqah minan Malik. Sayyidina Laits bin Sa'ad itu lebih alim daripada guru beliau Sayyidina Imam Malik bin Anas, Maliki, madhab Maliki. Imam Laits ini lebih faqih, lebih alim daripada Sayyidina Imam Malik. Lakin kata Imam Syafi'i apa? Walakin ashabahu dayya'uh. Melainkan kenapa sih tidak tersampaikan ilmunya ke sekarang ini? Karena murid-muridnya ini mengabaikannya. Muridnya ini tidak menuliskan apa yang diucapkan oleh gurunya. Di sini porsi seseorang ketika belajar ini tidaklah hanya porsi kita mendengarkan apa kata ustadz dan ustadz mengajarkan yang ada di kitab. Tidak seperti itu saja, melainkan ada hal yang lebih, yang dimana itu adalah merupakan salah satu jaringan sambungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khususnya ilmu yang diserap dari ilmunya Rasulullah itu memiliki sanad, dan sanad serta keberkahan bisa didapatkan dari apa, Habib? Salah satunya adab, salah satunya khidmat lawan gurunya.
Itu yang biasa dilakukan oleh ulama terdahulu, sehingga alhamdulillah sampailah ilmu sampai pada saat ini yang dimana hal tersebut bisa digapai oleh umat Islam karena berkah dan madad dari guru yang didapatkan oleh muridnya. Sehingga coba pentingnya hal yang berhubungan dengan ilmu lagi. Sebagaimana kita di majelis, sebagaimana kita di tempat-tempat yang tersyiarkan agama. Kenapa sih ada perkataan khidmat? Apa khidmat ini? Menawarkan pelayanan kepada majelis tersebut, kepada masjid, kepada hal-hal ibadah. Mengapa? Karena hal ini yang akan menjadi potensi keberhasilan seseorang. Futuh jadinya. Allah bukakan semuanya. Dan coba lihat bagaimana seorang imam besar, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Coba lihat ulama Hadramut. Ulama Hadramut ini ketika dilihat dari kacamata dunia, seorang ulama yang paling diabai, dikucilkan. Dibilang para ulama Hadramut ini dibilangnya kumuh. Kumuh, tahu kumuh? Tak mau terlihat mazhar dunianya. Khumul. Ulama Hadramut ini karangannya kecil-kecil. Sehingga pada saat itu karena adanya rasa sombong di dalam imamahnya mungkin ataupun dunia ilmu, sehingga mereka katakan, loh tuh ulama Hadramut tuh, jangankan saya, tukang sapu saya aja bisa ngalahkan mereka karena terlihat diam aja ulama Hadramut. Sehingga sampai kepada telinganya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pada saat itu. Sampai ke telinganya Imam bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ke pendengarannya. Sehingga ulama di tempat fulan mengatakan bahwa ini ulama Hadramut ini ulama yang biasa-biasa aja, sampai ini tukang sapunya bisa menandinginya. Tiba-tiba ada pertemuan secara duali, pertemuan internasional ulama di dalam membahas masail, pembahasan tertentu. Sehingga ketika melihat itu, ghirah dari murid-muridnya, semangat dari murid-muridnya, Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, ya Habib, kirimkan saya ke sana biar saya tunjukkan bagaimana kualitas ulama Hadramut. Jangan, ujar Sidin, jangan. Akhirnya siapa? Tiba-tiba ada orang nuangin kopi. Jadi setiap majelisnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tugas Sidin itu satu, membagikan kopi. Tukang bagi kopi. Nah, ya fulan, ente yang berangkat, kamu yang berangkat. Berangkat kemana guru? Ke sana, pertemuan ulama. Coba lihat, karena apa? Karena panderan dari gurunya, dia berani. Karena seorang Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau tidak menyuruh kecuali adanya perintah khusus, adanya tujuan khusus, sehingga orang tersebut yang berangkat. Tukang bagi kopi. Berjalan Sidin sampai ke sana. Sampai ke tempat tadi, ini sudah dimulai ternyata. Datang nih orang, ditanya, ente dari mana? Dari Hadramut. Oh, tempat ente bukan di sini, di situ, di pojok katanya. Di mana? Di pojok. Sehingga ada satu permasalahan yang tidak bisa terselesaikan, tidak terjawab masalahnya. Pertanyaan yang tak terjawab. Apa itu? Apa bahasa yang digunakan oleh malaikat ketika menanyakan man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka? Apa yang bisa? Apa sih? Bahasa yang digunakan malaikat ketika menanya Tuhan kita ini ketika meninggal nanti. Nah, di situ dijelaskan, sehingga ada tiga bahasa. Ya, pendapat ulama berbeda-beda, dan subhanallah, perbedaan pendapat itu ternyata ada 3 bagian, ada 3 bahasa. Yang pertama bahasa Arab, karena Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang menceritakannya dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua mengatakan dengan lughah, dengan bahasanya seorang.
Namun seandainya orang Sampit kena mau meninggal, malaikatnya berbahasa Sampit. Mau orang Banjar, malaikatnya berbahasa orang Banjar. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hanya 2 aja yang mereka tahu. Bahasa yang ketiga tidak tahu. Tiba-tiba ini orang, yaitu salah satu penuang kopi di majelisnya Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mengangkat tangan. Ana tahu jawaban yang ketiga, ujar Sidin. Sehingga hadirin kaget ini, menjadi pusat perhatian. Ini siapa? Nah, kalau seandainya kamu tahu, jawab. Apa ujar Sidin? Aku mau mimbar. Karena ilmu ini mahal. Ilmu ini mahal. Sehingga datang beliau diberikan mimbar dan beliau katakan kepada ulama yang hadir, siapkan buku tulis dan pulpen kalian. Tulis ini bahwasanya bahasa yang ketiga yang di dalam yang diriwayatkan itu adalah bahasa malaikat ketika menanyakan Tuhan kita. Apa? Bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Apa bahasa Suryani ini, Beb? Bahasanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Pertama kali bahasa. Ini yang berhubungan dengan alam barzakh. Ketika nanti di sorga, kalau sorga ini secara mutlak bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Makanya bahasa Arab adalah bahasa ahli sorga. Bahasa Suryani ini bahasa Nabi Allah Adam. Diriwayatkan bahwasanya perkataan ini dinukil oleh Sayyidina Imam Al-Bulqini, diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu. Maka terdiam buhannya, subhanallah. Mahal syahidnya apa? Yang kita lihat, yang kita pandang apa? Jangan sepelekan masalah khidmah. Karena ketika kita khidmah, sambungan kita bukan kepada gurunya, kepada Rasul. Apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang disiapkan di wadahnya, itu merupakan sebuah perkara tersyiarnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Ali bin Abdullah Baras, yaitu murid dari Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau wali kutub, wali besar. Muridnya siapa? Apa muridnya? Gurunya siapa? Beliau adalah memiliki murid yang bernama Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, Sahibur Ratibul Haddad. Nah, itu adalah murid dari Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah ini banyak karangannya, sedangkan gurunya sedikit karangannya. Sehingga dikatakan, pian aja banyak karangannya, kenapa guru pian ini sedikit karangannya? Apa ujar Sidin? Aku adalah karangan hidup dari guruku. Sehingga coba lihat, Al-Imam Ali bin Abdullah Baras ini adalah pembantu khaddam Sidin. Tapi sir dari Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas seluruhnya didapatkan, seluruhnya diberikan kepada khaddam Sidin, bukan kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sehingga dikatakan apa? Orang yang berhubungan dengan Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu harus melewati pintunya dulu. Sayyidina Ali bin Abdullah Baras selaku orang yang sering berkhidmah kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut. Masih semangat? Qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Hurayth anba'ana Waqi' haddatsana Al-A'mash 'an Al-Ma'rur bin Suwaid an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah, dari Sayyidina Abi Dzar. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Inni la a'lam. Aku mengetahui. Awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhir rajulin yakhruju minan nar. Aku mengetahui, aku tahu siapa orang nanti yang pertama kali masuk surga. Semoga kita termasuk orang golongan pertama masuk surga. Wa akhiru rajulin, dan paling akhirnya makhluk, yang paling akhirnya manusia yang akan keluar dari api neraka Allah. Sebelum api neraka pintunya ditutup rapat oleh Allah. Nah, orang ini terakhir, bagian terakhirnya. Dan betapa senangnya itu orang, dan betapa gembiranya itu orang dapat
dapat bagian oleh Allah, masih diberikan pintu surganya Allah walaupun paling akhir. Sehingga ulama kita sering mengatakan, sering mengharapkan seandainya aku menjadi orang tersebut. Karena kita belum tentu, Pak. Kita belum tentu di mana porsi kita nanti. Maka dari itu kita selalu minta istiqamah, itu penting. Kita sekarang bermaulid, majelis, kita kada tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Yang diriwayatkan oleh Rasulullah, berapa banyak dari kita, dari umat, kata Rasulullah, asbaha mu'minan, paginya mukmin, amsa kafir. Ketika siang harinya, malam harinya tertipu oleh setan, dia keluar dari agamanya. Nah, semoga kita selalu istiqamah dan selalu kita jaga dan meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yu'ta birrajuli yawmal qiyamati fayuqal i'ridu alaihi sighara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadha wa kadha kadha wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha wa yuqal a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah fayaqul inna li dhunuban ma araha hahuna. Qala Abu Dzar falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuh. Beliau mengatakan subhanallah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah bahwa Tirmidzi. Dari Sayyidina Imam Al-Bukhari, ini orang, coba kita bayangkan jikalau seandainya ya ulun juga mengharap menjadi orang seperti itu. Walaupun ulun mengharapnya kita masuk surga seberataan bersama Rasulullah tanpa adanya azab. Tapi sudah menjadi porsi itu sudah jelas, alhamdulillah sudah pasti surganya diucapkan oleh Rasulullah. Jadi orang tersebut sudah masuk lama di api neraka ini. Dia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dengan bisa keluar, diizinkan keluar dari api neraka dengan apa? Dengan memanjat. Akhirnya dia keluar sehingga adanya ucapan dari para malaikat, ente masuk surga, ente masuk surga. Dia datang subhanallah ke surga dan diperlihatkan pada saat itu surganya full. Di pandangan dia surganya full. Dia kembali lagi, ya malaikat, surganya full sudah. Katakan ente masuk surga. Dia datang lagi ternyata full sudah. Balik lagi, ya malaikat,
Wahai Allah, wahai malaikat Allah. Ini full sudah. Sehingga subhanallah, Allah perlihatkan bagaimana rahmat Allah yang sangat besar kepada hambanya. Apa ucapan Allah? Bahwasanya orang tersebut yang merasa tidak pantas untuk menikmati surga, yang mengatakan bahwa surga sudah full, apa kata Allah? Apa firman Allah kepadanya? Dia diberikan sebuah porsi di surga Allah dengan sebanyak ataupun seluas dunia. Maka kaget orang ini ketika ditanyakan, porsi surganya ini seluas dunia, Pak, bukan seluas bumi, seluas dunia. Antum hitung aja dari awal sampai akhir. Seluas dunia, dan dia tidak percaya. Dan dia tidak percaya. Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada orang tersebut. Dia diberikan kenikmatan sedunia dan 100 kalinya untuk orang tadi, orang yang akhir masuk neraka, akhir masuk surganya Allah. Sehingga ucapan Allah yang membuat Nabi Muhammad tersenyum pada saat itu dengan ucapan Allah apa kepadanya? Anta abdi wa ana rabb. Kamu tuh hambaku, seorang hamba dengan Tuhan. Arab, Tuhan, Tuhan yang kita harapkan rahmatnya kepada kita. Maka dari itu subhanallah hadirin, kalau seandainya kita pikir ada orang ini yang berusaha untuk menalar zatnya Allah, orang yang ingin menyampaikan ini pikirannya kepada Allah secara langsung, tidak mampu. Sehingga orang tersebut biasanya kada sholat. Orang tersebut biasanya kada sholat, mengatakan apa itu syariat, aku sudah hakikat makrifat tahu Allah. Ya Allah, hebatnya orang ini, Anda bilang. Apa kata Rasulullah yang berkali-kali beliau bilangkan, sabdakan, tafakkaru fi khalqillah. Ente kalau gunakan pikiran kita ini untuk siapa? Untuk makhluknya Allah. Wala tatafakkaru fillah. Janganlah gunakan ini logika, ini pikiran langsung kepada Allah. Kada mampu, Pak. Coba saya berikan satu gambaran kecil, bahwasanya kita kada usah membahas itu. Ada yang apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kitabnya. Ini dunia nih, dunia dari bumi, galaksi Bima Sakti, dan apa segala macam yang berhubungan dengan itu. Tata surya secara besarnya itu berapa jauh. Bahkan manusia pun tidak bisa menyampaikan pemikirannya kepada itu. Ilmunya kada mampu. Itu baru dunia, Pak. Itu baru dunia. Kalau seandainya dikatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, dibandingkan dunia sama kursi, ini alam, namanya alam kursi. Yang dibaca ayat kursi itu alam. Apa kata Rasulullah? Sebagaimana batu kerikil kecil dilempar di padang Sahara. Batunya itu dunia. Kursi ini alam yang sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai sejauh, sebesar, seluas padang Sahara. Mun pian kada usah jauh-jauh, Bang. Jangankan itu batu. Pian berjoget-joget di situ kada terlihat oleh pandangan 10 kilo dari tempat pian. Kada bakal kelihatan. Apalagi padang Sahara yang begitu besarnya, begitu luasnya. Itu baru makhluknya Allah. Kalau seandainya kita bahas lagi, itu alam kursi sebesar-besar itu, di antara ataupun dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu alam kursi sebagaimana batu kerikil di padang Sahara juga. Itu baru makhluk Allah. Tiba-tiba ada orang sekerucul itu. Coba kita bayangkan antara inyak dengan bumi, ganal mana? Aduh, segini aja. Sidin memikirkan zatnya Allah. Ya Allah. Maka dari itu yang kita harapkan kepada Allah ini rahmatnya, mampunannya, barakahnya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu adanya porsi Rasulullah di kehidupan kita merupakan sebuah perkara besar. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'annya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, kalian mengatakan bahwa diri kalian menyatakan cinta besar kepada Allah, apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa konsekuensinya? Apa yang harus dikerjakan? Fattabi'uni. Kalian umpat aku, jarnya Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tayyib. Nah, di sini dikatakan qala Abu Dzar falaqad raaitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajidhuh. Aku melihat ketika Rasulullah
mendengarkan apa yang diucapkan oleh Allah bahwasanya aku adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Ku, maka tidak menjadi sebuah permasalahan. Apa yang diberikan oleh seorang hamba yang terakhir masuk surga, Allah berikan dunia seisinya, nikmat sebagaimana dunia seisinya Allah lipat gandakan 100 kali. Berarti apa? Secara jelas orang terakhir ini akan mendapatkan porsi paling sedikit. Bagaimana kalau seandainya posisi teratas bersama Rasulullah? Semoga kita ini main masuk surga jangan di pinggir. Kita di tengah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Sudah cukup, Pang. Ujar, Pang. Ini ujar. Ujar ulama ini, Imam Syafi'i ini ketika belajar sama Imam Malik, beliau ini terlihat di belakang ini kadang membawa buku. Beliau ini lidahnya jarinya dianukan ke lidah. Beliau tuliskan di tangannya. Setiap hal itu, setiap hari. Akhirnya orang kan kaget, gimana Pak sih? Minta pakai lidah di tangannya. Seakan-akan ini pulpen, ini buku. Akhirnya terlihat oleh Imam Malik, dipanggil ini Imam Syafi'i. Ta'al ya sabi, sini ente. Ente ngapain? Saya menulis katanya. Pakai apa? Ya pakai tadi, pakai jari dengan menggunakan tangan. Coba ente sebutkan. Disebutkanlah oleh Sidin A, B, C, D, E, F, G dari awal sampai akhir pengajian dari Sayyidina Imam Malik dipanggil, dibahas secara tuntas sebagaimana apa yang diucapkan oleh gurunya. Luar biasa kada? Namun pian kayak Imam Syafi'i kayak gitu kada apa-apa, Bang. Maksud ulun apa? Ini pengajian ilmu. Ayo kita bawa buku tulis catat sedikit-sedikit, mudahan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu yang mungkin ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى